মোরে মুসলমান নবীর উম্মতের দল, এখানে তুমি আসছো, বাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার গ্যারান্টি তোমার হাতে নাই। অতএব মরণের আগে তৈয়ার হয়ে যাও, গুনাহ নিয়ে কবরের বিছানায় যেও না। মায়ার নবী চোখের পানি ছেড়ে কান্না করেন আর বলেন, অল্প বয়সে আমার কালো চুল সাদা হয়ে গেল কবরের চিন্তা। এরে নবীর উম্মত, সাহাবায়ে কেরামের থেকে দামি কোনো আমলওয়ালা কেউ নাই, অথচ তাকায় দেখো আবু বকরের মতো দামি সারা রাত কান্না করে, ওমরের মতো দামি ব্যক্তি জান্নাতের টিকিট হাতে পাইলেন, এরপরও সারা রাত কান্নার আওয়াজ। ওসমানের কান্না, হযরত আলীর কান্না রাদিয়াল্লাহু আনহুম, অথচ তুমি একজন মানুষ। আলহামদুলিল্লাহ الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة
أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قلب محمد في القلوب وعلى قبر محمد في القبور بذكر شهر چبینی در خروش است ولیدانا دری معنا که گوش است نه بلبل برغلش تسبیح خانه است که هر کار به تسبیحش زبان است ذکر حق آمد غذائی روح را مرحم آمد ایدل مجروح را لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम दुनिया है अजब चीज को भी सुबह को भी शाम दुनिया है अजब चीज को भी सुबह को भी शाम दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो दयामय अल्लाह रब्बुल आलमीनेर दरबारे लाखों कोटी शुक्र और सुजूद जे महान रब्बुल आलमीने फितनार जमानाय कुरआन और सुन्नार भित्तिते सही तरीकाय किछु कथा बलार जन्य शुनबार जन्य आमादेरके कबुल और मंजूर करेछेन नेयामतेर शुक्र आदायार्थे मुसलमान हिसेबे ईमानेर आवाजके उঁচু करे एक आवाजे उच्च कण्ठे सकलेई कालिमातुश शुक्र उच्चारण करी आलহামদুলিল্লাহ लक्ष कोटी दरूद और सलाम सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुस सकलैन इमामुल मुरसलीन शफीअ आज़म रसूल अकरम रहमत आलम नबियुल अरब वल अजम
हबीबे किबरिया अशरफुल अंबिया सय्यदुल अंबिया शफीअ महशर साक़िए कौसर आका नामदार मदीना का ताजदार आफ़ताब नबूवत फ़ख्र मौजूदात सय्यदुल मखलूक़ात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लमेर ऊपर कुरआन हकीमेर सूरा अनकबूतेर सर्वशेष आयाते करीमा तिलावत करेছি। विश्वनबी शेष नबी महानबी श्रेष्ठ नबी जिंदा नबी हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लमेर असंख्य अगणित अमीय बाणी पवित्र हादिस शरीफेर भिन्न एकटी अध्याय हलो हादिसे कुदसी। एर थेके एकटी हादिस पड़ेছি। तिलावतकृत आयाते करीमा और हादिसे पाकेर आलोके इखलास रूहानियातेर समन्वय किछु कथा आमाके बलार मतो आपनादेरके शुनबार मतो हिम्मत धैर्य तौफिक अल्लाह पाक दान करुन आमीन। वल्लज़ीना जाहादू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलाना যাহারা চেষ্টা করে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য অবশ্যই আল্লাহ তাদের জন্য বহু রাস্তা খুলে দেন। ওয়া ইন্নাল্লাহা লামাআল মুহসিনিন এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুহসিন বান্দাদের সাথেই আছেন। হাদিসে কুদসি আল্লাহর রাসূলকে আল্লাহ তাআলা বলেন, হে রাসূল উম্মতকে জানায় দেন যারা আমি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এক বিঘাত আগায় যাবে আমি আল্লাহ পাকের রহমত তার দিকে এক হাত আগায় যাব। যখন কোনো বান্দা বান্দি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য এক হাত আগায় যাবে আল্লাহ পাকের রহমত তার দিকে দুই হাত অগ্রসর হয়ে যাবে। যে কোনো আল্লাহ পাকের বান্দা বান্দি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য হেঁটে হেঁটে অগ্রসর হতে থাকবে আল্লাহ পাকের খাস রহমত তার দিকে দ্রুত গতিতে দৌড়াতে থাকবে। এ হলো আয়াত হাদিসের সংক্ষেপ তরজমা। যদি ধৈর্য আপনারা ধরেন শেষ পর্যন্ত থাকেন তাহলে কিছু কথা বলার নিয়ত করেছি। যে আয়াত হাদিস আমি পড়লাম এর মধ্যে আল্লাহ তাআলা তার পূর্ণ পরিচয়টা দিতে চাচ্ছেন। কারণ যে যাকে চিনে না সে তাকে মানতে রাজি না, যে যাকে চিনে সে তাকে মানার মতো মানে। কেমন মানে? যে জীবন দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। নেতা টাকা দেয়, ঘরবাড়ি চলে, পেট চলে, তো নেতার জন্য জীবন দিতে রাজি। কথা ঠিক না? রসুলের মোহাব্বত, রসুলের ইশক, রসুলের আদর্শের কারণে আমার পেট চলে, আমার সম্মান, আমার দুনিয়া, আমার সব। অতএব আমিও রসুলের মোহাব্বতে জীবন দিতে রাজি। কপাল পরা দুনিয়া বুঝে, আখেরাত বুঝে না। একটা মেয়ের প্রেমে পড়ে একটা যুবক জীবন দেয়নি? কথা বলবেন? জীবন দেয়। একটা মেয়ের পেছনে যুবক জীবন দেয়নি? এক রশিতে ফাঁসি দেয়নি? ট্রেনের নিচে মাথা দেয়নি? কার জন্য দিল? একটা মেয়ের জন্য। বাপ মা ছাড়েনি, বাড়িঘর ছাড়েনি, না খায়া থাকেনি, ঘুম নষ্ট করে থাকেনি, থাকে। কারণ একটা মেয়েকে পাওয়ার জন্য। কোন মেয়ে? জান্নাতের হুর, কোরআনে হাফেজা, আলেমা, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, ঘামের থেকে মিশকের ঘ্রাণ। আজীব ব্যাপার। যেই মেয়েটার ঘামের থেকে গন্ধ, চেহারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দর নয়, হাফেজা না, আলেমা না, এই মেয়ের পেছনে একটা পুরুষ যদি জীবন দিতে পারে, যেই রসুলের ঘাম থেকে মিশকের ঘ্রাণ আসে, যেই রসুলের চেহারা মোবারকের দিকে তাকাইলেই এক সপ্তাহের ক্ষুধা নিবারণ হয়ে যায়, যে রসুল রাস্তা দিয়ে চলে যাওয়ার পরেও দীর্ঘদিন ওই রাস্তার থেকে মিশকের ঘ্রাণ পাওয়া যায়,
যেই রসুলের আদর্শ পালন করলে মানুষ দুনিয়াতে দামি হওয়া যায়, যেই রসুলের জীবনে একটা মিথ্যা কথা নাই, সেই রসুলের জন্য আমরা উম্মতেরা কেন জীবন দিব না? সেই রসুলের ইজ্জত রক্ষায় কেন আমরা আন্দোলন করব না? সেখানেই মগা মূর্খ দুনিয়াদার প্রশ্ন করে, ইসলাম হেফাজত করবে আল্লাহ, তোমরা এত চিল্লাও কেন হুজুরেরা? রিজিক দেওয়ার মালিককে? রিজিক দেওয়ার মালিক কতদিনের জন্য? কিছুদিন না সর্বাবস্থার জন্য? কতটুকু পরিমাণ? অর্ধেক না পরিপূর্ণ? সবাই একমত? রিজিক দেওয়ার জিম্মাদার কে? সবাই একমত? তাহলে আপনি ব্যবসা চাকরি সব বাদ দিয়া অরিজিনাল নাকে সরিষার তেল লাগাই ঘুমায় যাবেন, ফজরের আগে দেখবেন খানা দানা সব বালিশের গোড়ায় রেডি। চাকরি করেন কেন? রিজিক কে দিবেন? তো ব্যবসার কি দরকার? রিজিক দিবেন কে? তো কাজ করার দরকার কি? আল্লাহ নিজেই দিয়া যাবেন। হ্যাঁ, তো কি করতে হবে? চেষ্টা করা লাগবে, এটা বুঝেন তো। রিজিক দেওয়ার মালিক যেই আল্লাহ, ইসলাম হেফাজতের মালিকও সেই। তো রিজিকের জন্য যদি চেষ্টা করা লাগে বুঝেন, তাহলে ইসলাম হেফাজতের জন্য মুসলমানের যে বাঁশের লাঠি লয়া নাস্তিকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা লাগে, এটা বুঝেন না কেন? এটা বুঝে, বদমাইশে ভালো করে বুঝে। বুঝে না মানে ভালো করে বুঝে, তারপরও বিশ্বাস করতে চায় না কেন? বিশ্বাস করতে না চাওয়ার কারণ, একমত হতে না চাওয়ার কারণ, ওর 2 নাম্বারি ভণ্ডামি লুচ্চামি বন্ধ হয়ে যায়। এই জন্য এদেশের চোর বাটপার বদমাইশ জালেম সন্ত্রাসী এরা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে, কারণ ইসলাম আসলেই ওদের 2 নাম্বারি বাটপারি বন্ধ হয়ে যায়। আর যারা শান্তি চায় এরা ইসলামের বিরোধিতা করবে না, কারণ ইসলামই শান্তির ঠিকানা দেয়। এই জমিনে যত অশান্তি, চুরি করা শান্তি, ডাকাতি করা শান্তি না অশান্তি? গালাগালি করা অশান্তি, মানুষ মারা, ঘরবাড়ি জ্বালায় দেওয়া, এই অশান্তি দূর করার জন্যই হলো ইসলাম। যখনই ইসলাম মক্কায় এসে গেল, যেই মানুষগুলো নিজের আপন মেয়েকে হত্যা করত বন্ধ হয়ে গেল। কি পাইলাম? পৃথিবীর সব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধ করার জন্যই হলো ইসলাম। অতএব ইসলামের সাথে সন্ত্রাসের কোনো সম্পর্ক নেই। আগুন পানি যেমন আলাদা, ইসলাম আর সন্ত্রাস আলাদা। কথা বুঝাইতে পারছি? জঙ্গি কিছু হলেই কি জঙ্গি? জঙ্গি শব্দটা পবিত্র শব্দ, ফার্সি ভাষা। জঙ্গি মানে যোদ্ধা, যুদ্ধ যারা করে এরা যোদ্ধা, মুক্তি যোদ্ধা, যুদ্ধ করেছে, এটার ফার্সিতে বলে জঙ্গি। এখন এটা অপবিত্র জায়গায় লাগায় দেওয়ার কারণে এখন এটা মানুষ খারাপ মনে করে। জঙ্গি আর সন্ত্রাসী এক নয়, যোদ্ধা। এদেশের আর্মিরা দেশ রক্ষাকারী যোদ্ধা। এটারে যদি আমি ফার্সিতে বলি, এরা জঙ্গি। এরা কি? আর্মিরা। জঙ্গি মানে কি? যোদ্ধা। ঈদুল ফিতর শব্দটা নাপাক? আরে কথা বলেন। এখন এই শব্দটা পাক, পবিত্র হাদিসের শব্দ। কোন কুকুর মার্কা হায়ওয়ান যদি সিনেমা হলের পোস্টারে দিয়ে দেয় যে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে খুব দ্রুত মুক্তি পাবে শান্ত কেন মাস্তান, পবিত্রটা লব্জ শব্দ পবিত্র, নাপাক জায়গায় লাগাবার কারণে এখন অপমান হয়েছে। কথা ঠিক?
জঙ্গি শব্দ পবিত্র, মানুষরূপী কুকুরগুলো ওরা খারাপ জায়গায় ব্যবহার করার কারণে শব্দটা কলুষিত হয়েছে। কিন্তু আজ গোটা দুনিয়ার বেঈমানেরা পাগল হয়ে ইসলামের উপরে আক্রমণ। কেন? ইসলাম আসলেই দুষ্টের দুষ্টামি বন্ধ হয়ে যাবে, চোরের চুরি বন্ধ, ডাকাতের ডাকাতি, সন্ত্রাসীর সন্ত্রাস বন্ধ। এজন্য ইসলামকে সন্ত্রাসের লেবেল লাগায় কুলুষিত করার পেছনে পড়ে আছে ইহুদি, খ্রিস্টান, বেঈমান। এর পেছনে চূড়ান্ত দালালি করে মুনাফিক। মুনাফিক ইহুদির থেকেও খারাপ, মুনাফিক কাফের থেকেও খারাপ, মুনাফিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খারাপ। কারণ কাফের চিনে আত্মরক্ষার সুযোগ পাওয়া যায়, মুনাফিকের চিনা যায় না। লেবেল যে এক লাগানো, সিটি গোল, কেমনি বুঝি স্বর্ণ আর সিটি গোল আলাদা? লেবেল তো এক। ইসলামের গুণগান তো ভালোই গায়, কিন্তু তাদের অন্তর বড় কলুষিত, বড় খারাপ। মুসলমানের অভাব নাই, ইসলামের আমলের অভাব। মুমিনের অভাব নাই, ইমানের রঙের অভাব। আশেকের অভাব নাই, রসুলের এশকের অভাব। সুন্নির অভাব নাই, রসুলের সুন্নতের আমলের অভাব। যাহারা চেষ্টা করে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য, আল্লাহ তাদের জন্য বহু রাস্তা খুলে দেন। এই আয়াতে কার পরিচয় দিছেন? আল্লাহর। কার? আল্লাহর। কেন? মানুষ পৃথিবীতে পাঠাবার এক কারণ হলো ইবাদত। কার ইবাদত? আল্লাহর ইবাদত। এখন যে আল্লাহর ইবাদত করব, সে আল্লাহ কেমন, তার পরিচয় দরকার। পরিচয় পেলেই তার ইবাদত করতে আরো মজা বেড়ে যাবে। এই পরিচয়টাকেই কোরআনের ভাষায়, তরিকার ভাষায় বলে মারেফত। কি বলে ভাই? মারেফত। এই মারেফত নিয়ে বাংলাদেশে 3 দল। কয় দল? 2 দল ভণ্ড, 1 দল হক। 2 দল ভণ্ড, 1 দল হক। এক দলে বলে মারেফত বলতে কিছু নাই। মারেফত বলতে, এরা তাজা ভণ্ড। এরা কি? এদেরকে যারা ভণ্ড বলবে না, এরাও ভণ্ড। আসেন কোরআনের আয়াত, ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। আল্লাহ কি বলেন? আমি মানুষ জিন বানাবার কারণ হলো ইবাদত, লিয়াবুদুন। অধিকাংশ মুফাসসিরিনে কেরাম লিয়াবুদুনের ব্যাখ্যা করেছেন আয় লিয়ারিফুন, আল্লাহর পরিচয় লাভের জন্য। আরাফা ইয়ারিফু থেকে মারেফত। এই মারেফত যারা বলে কিছুই নাই, মিথ্যা, এরা আহলে হকের ব্যানারে নাই। আর এক দল আছে মারেফত মারেফত করে শরীয়তের জবাই করে। গোপন পরিচয় এরা মারেফত নিয়ে আছে, নামাজ নাই, রোজা নাই, জিগাইলেই কয় ভাই গোপনে সাইজ করতেছি, যেহেতু আমরা মারেফতের সম্রাট। রোজা রাখো না কেন? বলে মারেফতি লাইনে গোপনে সব চলতেছে। নামাজ গোপনে, রোজা গোপনে, শুধু প্রকাশ্যে বিড়ি টানে আর গাঞ্জা খায়, আর সব গোপনে। কারণ মারেফতের সম্রাট। এরাও বিনা দলিলে, বিনা কারণে নির্ভেজাল ভণ্ড। এরা যে ভণ্ড, এতে কোনো ভেজাল। আর তারা হলেন আহলে হক, যারা মারেফত মানে শরীয়তের গণ্ডির ভেতরে। দুধের থেকে মাখন হয়, দেখছেন কোনদিন? জানেন তো দুধের থেকে ছানা তৈরি হয়। 10 কেজি দুধ আপনি একটা পাতিলা বা একটা টিন আছে না, মুড়ির টিন, এর মধ্যে রাখলেন। দুধের ভেতরেই যে মাখন আছে, ছানা আছে, দেখা যায় আছে যে, এটা তো সত্য। বের করবেন কি করে? বলে তুমি একটা পাত্র নাও, এরপরে 5 হাত 4 হাতের একটা বাঁশ লো,
বাঁশের একটা মাথার 5টা কাটা কেটে বের করো, এরপরে বাঁশের মাজায় রশি লাগাও, রশি লাগায় 2 হাত দিয়ে জনমের মতো টান, টানতে 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 বাঁশের আগার চরখায় ঘুরে ঘুরে তোরও যেমন ঘাম বের হচ্ছে, দুধের থেকেও ঘাম ফেনা বের হয়ে হঠাৎ করে দেখবা দীর্ঘ মেহনতের পরে মাখন ভেসে উঠেছে। দুধের মধ্যেই মাখন দেখা যায় না, পেতে হলে মেহনত করো। শরীয়তের মধ্যেই মারেফত দেখা যায় না, পেতে হলে মেহনত করো, কষ্ট করো। শরিয়াতরা মুকদ্দম দার আকনু মারেফত আজ শরিয়াত নিস্তবেরু শরিয়াত হো তরিকত হো তমামি মুহকিকত মে মুহাম্মদ কি গুলামি। নবীর মোহাব্বতে টুপি পরলাম, দাড়ি রাখলাম, লম্বা জামা পরলাম, আমরা বলে নবীর দুশ্মন। আর তুমি বিড়ি টানো, দাড়ি কাটো, নামাজ নাই, পর্দা নাই, এনজিওতে চাকরি করো, সুদের টাকায় ব্যবসা, সুদের টাকায় বিল্ডিং, তুমি নবীর আসে। ভূতে যদি পায় তাহলে মানমুতরে আসে। রসুলের আশেক 1 নাম্বার সিরিয়ালে সাহাবায়ে কেরাম। তোমার মতো আশেক রসুলের দরকার নাই যে রসুলের মোহাব্বতে নামাজ পড়ে না, রসুলের মোহাব্বতে তাহাজ্জুদ পড়ে না, সুন্নতের আমল করে না। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেদায়েত দান করুন। তাহলে মারেফত আমরা মানি শরীয়তকে বাদ দিয়া, শরীয়তের ব্যানারেই মারেফত মানি। বলে এখন এই মারেফত অর্জন করতে হবে, অর্জন করতে হলে কষ্ট করতে হবে। কষ্ট কি করবা? বলে 3টা ক্লাস করলে মারেফত পাইবা। মারেফত মানে আল্লাহর পরিচয় লাভ করা, আল্লাহর পরিচয় পাওয়াই মানে জান্নাতের টিকিট ওকে হয়ে যাও। আর ওই মারেফত অর্জনের জন্য 3টা ক্লাস করতে হবে। 1 নাম্বার ক্লাসের নাম মুজাহাদা, 2 নাম্বার ক্লাসের নাম মুরাকাবা, 3 নাম্বার ক্লাসের নাম মুশাহাদা। মুজাহাদা মানে আল্লাহকে পাওয়ার চেষ্টা করা, মুরাকাবা মানে আল্লাহ পাওয়ার সাধনা করা, মুশাহাদা মানে আল্লাহকে পাওয়ার দর্শন লাভ করা। প্রথম ক্লাস মুজাহাদা। এই সবক দেওয়া আছে সূরা আনকাবুতের শেষ, ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফীনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা ওয়া ইন্নাল্লাহা লামাআল মুহসিনিন। ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফীনা আই ফী তালাবি মারদাতিনা, যাহারা চেষ্টা করে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য, লানাহদিয়ান্নাহুম আই লা নাসবিরান্নাহুম, অবশ্যই আমি আল্লাহ তাদের উপরে সাহায্যের কুদরতের হাতটা বাড়ায়া দেই। তুরুকানা সুবুলানা, বাড়ায়া আমি আল্লাহ বান্দার সামনে অনেক রাস্তা খুলে দেই। যেই রাস্তা দিয়া বান্দা ঢুকবি ওই রাস্তার মাধ্যমেই আল্লাহর মারেফত পেয়ে যাবি। আয় বেরাদার দূরে বাসা যে ইয়ারে বদ, ইয়ারে বদ বদ তরবুয়াদ মারে বদ মারে বদ তন হাতরা আবার যা জানাদ, ইয়ারে বদ বর জানে ইমানত জানা। এরে আল্লাহর গোলাম, আল্লাহর মারেফত অর্জন করার জন্য 3টা ক্লাস। 1 নাম্বার ক্লাসের নাম মুজাহাদা। মুজাহাদার সবক দিলেন আল্লাহ সূরা আনকাবুতের সর্বশেষ আয়াত। এরপরের ক্লাসের নাম হলো মুরাকাবা, এরপরের ক্লাসের নাম হলো মুশাহাদা। এই 2টা সবক আল্লাহ হাদিসে জিব্রাইলের মাধ্যমে নবীকে দিয়েছেন। মাল ইহসান قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك। এরে উম্মত, আল্লাহর ইবাদত তুমি এমন ভাবে করো যেন আল্লাহকে তুমি দেখতে পাও, এর নাম মুশাহাদা। যদি তুমি আল্লাহকে দেখতে না পাও, এতটুকু মনে করো আল্লাহ তোমাকে আমাকে দেখতেছেন। আল্লাহ দেখেন, আল্লাহ দেখেন, আল্লাহ দেখেন। এই ধ্যান করে ইবাদত করার নাম হলো মুরাকাবা।
এরা বলে পীর মুরিদি কোরআন হাদিসে পায় না, কোরআন হাদিসে পীর মুরিদি নাই। নাই, তুমি কোরআন পড়ো, হাদিস পড়ো, বাংলা পড়লে জীবনে পাবি না। কোরআন হাতে দাও, বুখারী হাতে দাও, বুখারীর মধ্য থেকে আল্লাহ ওয়ালার বয়ান, কোরআনের অগণিত আয়াতে আল্লাহ ওয়ালাদের বয়ান। নাই নাই বলিও না, কারণ তুমি না পাইলে আর একজনে পেয়েছে। এতটুকু বলো আমি পাই না, তোমার দৌরত্ব শেষ। খাঁটি তোমার থেকে আরো আমলওয়ালা বুজুর্গের দৌরত্ব আরো দূরে। অতএব উল্টা পাল্টা কথা বলে সমাজের বিভ্রান্ত করে কোনো লাভ তোমার নাই। ভাইরা আমার, এবার ভালো করে বুঝেন, আল্লাহ তাআলা সূরা আনকাবুতে বললেন, যারা চেষ্টা করবে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য, লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা। সাবিল এক বচন, বহু বচন সুবুল। সাবিল মানে একটা রাস্তা, সুবুল মানে অনেক রাস্তা। যারা আল্লাহ পাওয়ার চেষ্টা করবে আল্লাহ তাদের জন্য রাস্তা খুলে দিবেন। একটা নাকি অনেক? সুবুলানা, অনেক। কত হাজার? হাজার নাই, শত নাই, লাখ নাই, কত আল্লাহু আলাম। 120 তরিকা বুঝি না, 40 বুঝি না, আল্লাহ পাওয়ার তরিকা বহুত। আল্লাহ পাওয়ার তরিকা একটা না অনেক? আরে কোরআনে কয় অনেক, তোমার অ্যালার্জি কি? কোরআন যদি অনেক বলে তোমার মানতে অ্যালার্জি কেন? আল্লাহ বলেন, যারা আমাকে পাইতে চায়, আমাকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে, আমি আল্লাহ বহু রাস্তা খুলে দেই। আল্লাহ পাওয়ার রাস্তা একটা নাকি অনেক? মনে থাকবে? 2 মিনিট পর ভুলে যাবেন না তো? আবার জিজ্ঞাম, 2 মিনিট পরে আবার আসতেছি। চললাম ভিন্ন পথে। আমরা প্রতিদিন নামাজে দাঁড়ায় পড়ি, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। পড়েননি আপনারা? অর্থ কি? হে আল্লাহ, সহজ সরল সঠিক জাহান্নামে যাওয়ার পথ দেখাও। কোথায়? জান্নাতে যাওয়ার পথ দেখাও। ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। ও আল্লাহ, সহজে জান্নাতে যাওয়ার পথ দেখাও। তাফসীরুল কোরআন বিল হাদিস, কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা হলো পয়গম্বরের হাদিস। রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন, সাহাবায়ে কেরামের মাঝে মাটির উপরে একদিন সোজা একটা দাগ দিলেন, রেখা টানলেন, আর সোজা রেখার ডানে বামে আরো কিছু রেখা টানলেন, আর বললেন, ও সাহাবায়ে কেরাম, এই সোজা রেখাটাই হলো সিরাতাল মুস্তাকিম। সোজা না বাঁকা? কোথায় যাওয়ার পথ? কথা কন। জান্নাতে যাওয়ার পথ। একটা নাকি অনেক? নবীজি একটা সোজা দাগ টানলেন আর বললেন, এই সোজা রেখাই হলো সিরাতাল মুস্তাকিম, জান্নাতে যাওয়ার সোজা পথ। কয়টা? কি নাম? সিরাতাল মুস্তাকিম। এই মোবাইল এখনো বন্ধ নাই রে, গজবের মোবাইল। আহা, শেষ করলো, শেষ শেষ, জীবন শেষ, যৌবন শেষ, চূড়ান্ত বেহায়া বানাইছে এই মোবাইল। এ যারা ঠিক কইছো, তোরা মোবাইল চালাও না। ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফীনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা। রাহমাতুল লিল আলামিন বললেন, জান্নাতে যাওয়ার একটাই পথ, সিরাতাল। সোজা না বাঁকা? কয়টা? ভালো করে বলেন, কয়টা? কি নাম? এই ডিস্টার্ব করো করে ভাই। সিরাতাল মুস্তাকিম, জান্নাতে যাওয়ার একটাই পথ। এবার ভালো করে শুনে নাও, নবীজি বললেন জান্নাতে যাওয়ার একটা পথ সিরাতাল মুস্তাকিম। সূরা আনকাবুতের মধ্যে জানলাম আল্লাহ পাওয়ার রাস্তা একটা নাকি অনেক? একটা। নবীর হাদিস বলে কয়টা? কোরআন বলে অনেক। লাগলো নি প্যাস? কথা কয় না। সমাধান কে দিবে? বাংলা বুখারী পড়নেওয়ালা। এই জন্যই ইমাম মানা দরকার, এই জন্য মাযহাব মানা লাগে, এই জন্য মুরব্বী লাগে, উস্তাদ লাগে। যারা বলে আমার কাউকে লাগে না, ভালো করে লিখে নাও, তুমি আহলে হকের ব্যানারে নাই।
ভাইরা আমার, ভালো করে বুঝো, সমাধান নাও। হাদিস বলে জান্নাত পাওয়ার রাস্তা একটা, কোরআন বলে আল্লাহকে পেয়ে জান্নাতে যাওয়ার পথ অনেক। এবার সমাধানটা নাও। চট্টগ্রাম ঢাকা থেকে যাওয়ার জন্য বিশ্ব রোড কয়টা? কথা কয় না, কথা বলবেন বাঘের মতো। কি ভয় পাইতেছেন? চট্টগ্রাম যাওয়ার বিশ্ব রোড কয়টা? ঢাকা থেকে সিলেট যাওয়ার বিশ্ব রোড কয়টা? এই বিশ্ব রোডে ঢোকার জন্য ডানে বামে আরো রোড আসেনি? একটা নাকি অনেক? অনেক রোড থাকা লাভ না ক্ষতি? লাভ। ওরে আল্লাহর গোলাম, তুমি ঢাকা কাশপুর থেকে বামে ঢুকো, মদনপুর হয়ে ঢুকো, গাউসিয়া যাও, সামনে গিয়ে দেখবা দেখা যায় চট্টগ্রাম বিশ্ব রোড। আবার তুমি নরসিংদী হইয়া বিবারিয়া যাও, কুমিল্লা রোডে দিয়া তুমি ক্যান্টনমেন্ট ঢুকো, সামনে গিয়া দেখবা চট্টগ্রাম বিশ্ব রোড। আবার ঢাকা থেকে লঞ্চে চাঁদপুর যাও, কুমিল্লা রোডে ঢুকার পর সামনে গিয়া দেখবা চট্টগ্রাম বিশ্ব রোডের সাথে সংযোগ লাগানো। লক্ষ্মীপুর নোয়াখালী যাও, ওখান থেকে আবার তুমি ফেনী রোডে ঢুকো, সামনে গিয়ে দেখবা চট্টগ্রাম বিশ্ব রোড। এরে নবীর উম্মতের দল, বিশ্ব রোড একটাই হয়, আর ডানে বামে বহু রোড আছে বিশ্ব রোডে ঢুকার জন্য। কোনো সমস্যা নাই, 1000 রোডও যদি ডানে বামে থাকে আর বিশ্ব রোডের সাথে যদি সংযোগ থাকে, এটা উম্মতের জন্য বড় লাভ, কোনো ক্ষতি নাই। এরে নবীর উম্মতের দল, জান্নাতে যাওয়ার একটা নবী বললেন পথ হলো সিরাতাল মুস্তাকিম, এটাই হলো বিশ্ব রোড। আর আল্লাহ যে সূরা আনকাবুতে বললেন জান্নাতে পাওয়া, জান্নাতের রাস্তায় যাওয়ার জন্য, আমাকে পেয়ে যাওয়ার জন্য রাস্তা হলো অনেক। আমি আল্লাহ অনেক রাস্তা খুলে দিব। অনেক রাস্তা খুলে দিয়ে বান্দা কই যাবি? বলে অনেক রাস্তা, তোর ডানে বামে যেই রাস্তাই থাক না কেন, সব রাস্তা দিয়া ঢুকে দেখবি সিরাতাল মুস্তাকিম। জান্নাতে যাওয়ার বিশ্ব রোড কয়টা? কি নাম? সিরাতাল। আর আল্লাহ যে বললেন অনেক রাস্তা আমাকে পাওয়ার, তার মানে হলো ডানে বামে সিরাতাল মুস্তাকিমে ঢোকার জন্য বহু রাস্তা আল্লাহ খুলে দিবেন। আর সিরাতাল মুস্তাকিমেই যদি ঢুকতে পারো, কোনো চিন্তা নাই, ডাইরেক্ট আল্লাহর জান্নাতের মেহমানখানায় ঢুকবি। নবীজির পরামর্শ নিয়ে আগাও, দেখবা সামনে গিয়া সিরাতাল মুস্তাকিম। সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ নিয়ে আগাও, সামনে গিয়া দেখবা সিরাতাল মুস্তাকিম। তাবিঈনদের পরামর্শ নিয়ে যদি আগাও, সামনে গিয়া দেখবা সিরাতাল মুস্তাকিম। ওরে নবীর উম্মতের দল, সিরাতাল মুস্তাকিম হলো জান্নাতে যাওয়ার বিশ্ব রোড। ভালো করে শুনো হে মুসলমান, আল্লাহ তাআলার বান্দা হলেন ইমাম আযম আবু হানিফা। তার পরামর্শ নিয়েও যদি আগাও, সামনে গিয়া দেখবা সিরাতাল মুস্তাকিম। ইমাম শাফিঈর মাযহাব আলাদা, তার পরামর্শ নিয়ে যদি আগাও, সামনে গিয়া দেখবা সিরাতাল মুস্তাকিম। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মাযহাব আলাদা, তার পরামর্শ নিয়ে যদি আগাও, সামনে গিয়া দেখবা সিরাতাল মুস্তাকিম। ইমাম মালিকের মাযহাব আলাদা, তার পরামর্শ নিয়ে যদি আগাও, সামনে গিয়া দেখবা সিরাতাল মুস্তাকিম। দেওবন্দি কওমিওয়ালার পরামর্শ নিয়ে যদি আগাও, সামনে গিয়া দেখবা সিরাতাল মুস্তাকিম। দেওবন্দির পরামর্শ নিয়ে যাও, তাবলীগওয়ালাদের পরামর্শ নিয়ে আগাও, সামনে গিয়া দেখবা সিরাতাল মুস্তাকিম। উজানির ময়দানে যাও, চরমনার ময়দানে যাও, খাঁটি আল্লাহওয়ালার পরামর্শ নিয়ে যদি আগাও, আল্লাহর নামের জিকির করে করে যদি আগাও, সামনে গিয়া দেখবা সিরাতাল মুস্তাকিম। কোনো টেনশন নাই, আমার মাকসাদ হলো জান্নাতে যাব, আমার রোড হলো কোনটা? সিরাতাল। সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল চিনেননি? এই ভাবলি কথা কন, কি মহিলার মতো কথা কন কেন? কোনো ভয় টয় আছে নাকি? সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল চিনেন? ওখানে কি থাকে? ভাল্লুক না বাস? একটা না হাজার? এক জায়গা? না না,
টোটাল বাংলাদেশের গল্লি, চিপা গল্লি আর বড় গল্লি বলো, সব স্টেশনের বাসগুলো সায়েদাবাদ দাঁড়ানো, সিলেটের গাড়িও আছে, চট্টগ্রামের গাড়িও সেখানে দাঁড়ানো, খুলনার গাড়িও দাঁড়ানো, যমুনার গাড়িও দাঁড়ানো। এরে আল্লাহর বান্দা, তুমি এখন সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালে যাইয়া কোথায় তুমি যাইবা আগে জায়গা নির্ণয় করো। সিলেট যাবা নাকি চট্টগ্রাম যাবা নাকি খুলনা যাবা নাকি টাঙ্গাইল যাবা, আগে জায়গা নির্ধারণ করে এরপরে তুমি ওই এলাকার গাড়িতে উঠো। তুমি যদি মনে করো না না বাস তো সব একরকম, চাক্কাগুলো একই সাইজের, একটাই উঠে বসলেই তো হয়ে গেল। আল্লাহর বান্দা লেখাপড়া জানে না, মূর্খ, কিছুই পারে না, মনে করছে বাসের কালার এক, চাক্কাও তো সমান, একটা উঠে বসলেই তো সিলেটের বারান্দায় গিয়ে ঘুরে পড়ুম। একটা গাড়িতে উঠে বসলো, ভয়ানক ট্রেনে ঘুম, সময় মতো আমাকে নামায় দিবে, যাবে বান্দা চট্টগ্রাম, সিলেটের গাড়ির মধ্যে সিটের মধ্যে পিছিয়ে গিয়া চিত হয়ে ঘুমায়। হুমায়ুন চত্বরে যাওয়ার পর এইবার কন্ট্রাক্টর কয় সবাই নামেন, পিছের লোকটা নাকটা নেয়ার ঘুমায়, এই মগা এত ঘুমাও কেন, তাড়াতাড়ি নাম। কোথায়? বলে সিলেট। কাউ কি? আমি না চট্টগ্রাম যাব। বলে আল্লাহর বান্দা চট্টগ্রামের গাড়ি এটা না, বলে গাড়ি তো এক। বলে না না, একই গাড়ি দেখলে হবে না, টুপি তো সবার মাথায় আছে, মুজাদ্দিদে জামান সবাই লাগায়, ইসলামের কথা তো সবাই কয়, তবে সবাই জান্নাতের যাত্রী টানে না আল্লাহর মহব্বতে। কেউ জান্নাতের যাত্রী ডাকে দুনিয়ার ক্ষমতার চেয়ার দখল করার জন্য। খবরদার, ভালো করে বুঝরে মুসলমান, গাড়ি দেখলেই লাভ দিয়ে উঠিও না, জান্নাতের গান গাইলেই লাভ দিও না রে বাবা। আগে টেস্ট করে দেখো সিরাতাল মুস্তাকিমের সাথে সংযোগ আসেনি। তুমি মেজবান্ডারে যাও, দেওয়ানবাগে যাও, আদ্রসি যাও, চন্দ্রপাড়া যাও, সুরেশ্বর যাও, এনায়েতপুরে যাও, গোষ্ঠী শুদ্ধা সারা দুনিয়া ঘুরো, তবে আগে তুমি দেখবা সিরাতাল মুস্তাকিমের সাথে সংযোগ আসেনি। থাকলে আমি আছি, তুমিও আছো। যদি দেখো সিরাতাল মুস্তাকিমের সাথে সংযোগ না গাই, ও মুজাদ্দিদে জামানের টাইটেল লাগাইলো আমরা মুসলমানেরা নাই। কারণ ও মুজাদ্দিদে জামান না, এটা ইন্টারন্যাশনাল তাজা বেঈমান। অতএব চরমনাই বুঝি না, উজানি বুঝি না, জনপুর বুঝি না, ফুরফুরা বুঝি না, মাঝবান্ডার বুঝি না, তাবলিগ বুঝি না, আবু হানিফা বুঝি না, ইমাম শাফি বুঝি না। আমি আগে দেখবো সিরাতাল মুস্তাকিমের সাথে সংযোগ আছে কিনা। এবার বুঝা দরকার কেমনে আছে আর নাই বুঝবো কেমনে। বলে বান্দা কষ্টি পাথর লাগাও, খোদার কসম করে বলি সহজে বুঝে না ওরে মুসলমান, কার সাথে সিরাতাল মুস্তাকিমের সংযোগ আছে কি নাই। এর সহজ একমাত্র কষ্টি পাথর হলো নবীর সুন্নতের আমল। কার সুন্নত? তুমি যেই পীরের দরবারে যাবা আগে দেখো ওই দরবারে নবীর আদর্শের অনুযায়ী চলে কিনা। যেই পীরের কাছে গিয়া তুমি জান্নাতের ঠিকানা নিবা আগে দেখো তার মাথায় নবীর আদর্শ, গালের মধ্যে নবীর আদর্শ, কোরআনের তেলাওয়াত বিশুদ্ধ, মানুষকে নামাজের ইমামতি করাইতে পারে, মানুষকে কান্নার বয়ান দেয়, মানুষ তার বয়ান শুনে বেআমলওয়ালা আমলওয়ালা হয়। যদি নবীর সুন্নত দেখো আছে, সন্দেহ নাই সিরাতাল মুস্তাকিমের সাথে সংযোগ আছে। যদি দেখো নবীর সুন্নত নাই, সিরাতাল মুস্তাকিমের সাথে সংযোগ নাই। যার সাথে সিরাতাল মুস্তাকিমের সংযোগ নাই, আমরা মুমিন নবীর আশিক ওই বান্দার পক্ষে নাই। তো কুজাও সুন্নতে আহমদ কুজা বা মোহাম্মদ কাইবুয়াদ নিসবতরা কারে শয়তা মিকুনি নামত বলি গরওয়ালি লানুতাস এ বরওয়ালি। এ তাবলীগের মধ্যে নবীর সুন্নত আসেনি? আরে ভাই কথা বলো। তাহলে বোঝা গেল সিরাতাল মুস্তাকিমের সাথে সংযোগ আছে। চরমনাই বলো, উজানি বলো, বাহাদুরপুর বলো, হাজী শরীয়তুল্লাহ বলো, মুফাসসির হুজুর বলো, দেওবন্দি বলো, কওমি বলো, এদের মধ্যে নবীর সুন্নতের আমল আসেনি? সন্দেহ নাই সিরাতাল মুস্তাকিমের সাথে সংযোগ আছে। ওরে আবু হানিফার মধ্যে নবীর সুন্নত আসেনি? কথা বলেন না কেন?
কেশি ইমামে আযম আবু হানিফা সারা রাত কোরআন হাদিস রিসার্চ করে হাজার হাজার মাসআলা বের করেছেন, এরপরও সারা রাত আল্লাহর বান্দা নামাজে কান্না করে। লাকাদ জানাল বিলাদ ওয়া মান আলাইহা ইমামুল মুসলিমিন আবু হানিফা। বু হানিফা বুদ ইমামে বাসফা আসরাজে উম্মতানে মুস্তফা। কেশি ইমামে আযম আবু হানিফা, আজকে তুমি তাকে গালি দাও, অথচ যেই বুখারী বুখারী কয়া চিল্লাও। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কত বড় বুজুর্গ, 6 লক্ষ হাদিস তার কাছে জমা, 4000 হাদিস বুখারীর ভিতরে। একটা হাদিস লেখার আগে ওযু করলেন, গোসল করলেন, নামাজ পড়লেন, নবীর রওজায় গিয়া সালাম দিলেন, ও নবী হাদিসটা বিশুদ্ধ নি। নবী যদি ইশারা দেয় হাদিসটা লেখা দেয়। আবার হাদিস লেখার আগে আবার ওযু, আবার গোসল, আবার নামাজ, আবার কান্না, নবীর সাথে মোলাকাত। নবী বলেন, ইশারা দেন হাদিসটা সহিহ আছেনি, হাদিসটা বিশুদ্ধ বর্ণনা আছেনি, লিখবো কিনা। নবী ইশারা দেয়। ইমাম বুখারী কেমনে জিগাইলেন আর নবী কেমনে জবাব দিলেন, এই কাইফিয়াতের কথা বলার কোনো দরকার নাই। এতটুকু জানবো, ইমাম বুখারী জিগাইছে, নবী হ্যাঁ বলছেন, লেখছেন, অথচ তুমি সুন্নতের আমল করতে চাও না। আমি বলবো তুমি ইমাম বুখারীকেও ঠিক মতো মানো না, তুমি স্বার্থপর দুনিয়াদার পাক্কা শয়তান। ইমাম আযম আবু হানিফার অনেক 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 পরে ইমাম বুখারী। নবীর কত বড় আশিক। ইমাম মালিক নবীর এত বড় আশিক, 70 বছর মদিনায় জীবন কাটাইলেন। ইমাম মালিক কোনদিন জুতা পায়ে পরিধান করে না। ও ইমাম মালিক, কেন জুতা পায়ে দাও না? ইমাম মালিক বলে, আমি মদিনার নবীর বড় আশিক, আমি মদিনার যে কোনো জায়গায় যাই, নবীর রওজার মিশকের ঘেরান আমার নাকে পাই। আপনারাও পান? এই আশিকে রাসূল ভণ্ড পাও? এই শাহজালালের ভক্ত বাটপারেরা পাও? শাহজালাল বিয়ে করে নাই, তুই করলি কা? ওই বাটপার। খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি কোনদিন তাহাজ্জুদ ছাড়ে নাই, তোর নামাজ কই? খোদার কসম, এই জমিনে শাহজালালের ভক্ত, খাজা মঈনুদ্দিনের ভক্ত, 1 নম্বরে আমরা টুপিওয়ালা দাড়িওয়ালা নামাজির দলেরা। আর যাদের নামাজ নাই, দাড়ি নাই, এরা তোরা ভক্ত নামের টাটকা বাটপার। রাগ করলেন, আকামো করবা আবার রাগও করবা, কি মগের মুল্লুক পাইছো? মানুষে কত টুপি লইয়া গালি দেয়, এরপর টুপি ফালাই না। মোহাব্বত কার? নবীর মোহাব্বত। এই টুপি কার আদর্শ? নবীর। এই হালকা টুপি রাখতারি না, তুমি 13 কেজি লইয়া ঘুরতেছ। হ্যাঁ, আবার গালিও দাও। আমি তো কোনোদিন তোমাকে গালি দিই না। একটা রেকর্ডিং বাইর করো যে আমি বলছি, এই তুমি অন্য কালার দিলা কেন, কালা দিলা কেন, নীল দিলা কেন, লম্বা দিলা কেন, গোল দিলা কেন, খাড়া দিলা কেন, পাঁচ করলি কেন? একদিনও তো বলি নাই। আমার মাকসাদ হলো তুমি রসুলের আদর্শের টুপিটা পরো, আগে পরো। তুমি যে কালার দাও, আগে টুপি দাও। তাল গাছ দিও না, টুপি দাও। প্লাস্টিক দিও না, টুপি দাও। কথা বুঝেন নাই? নবীজি কাপড়ের টুপি পরেছেন, তুমি টুপি পরো। আগে দাড়ি লম্বা করো, যেহেতু তুমি নবীর আশিক। আগে সুদের খাতার নাম কাট, যেহেতু তুই নবীর আশিক। নবীর আশিক কখনো গলায় ছুরি লাগলেও সুদ খাইতে পারে না, ঘুষ খাইতে পারে না। তোর নামাজ হবে না, রোজা হবে না, জিকির হবে না, তেলাওয়াত হবে না, দুরুদ হবে না, হজ হবে না, যদি সুদের খাতায় নাম থাকে। আল্লাহর কসম হবে না। আফসোস, আমি গোল জামা লম্বা জামা পরি আজও পর্যন্ত। শার্ট প্যান্ট বলো আর ফাড়া জামা বলো আর যা বলো, তো একদিনও তো গালি দিলাম না, একদিনও তো হিংসা করলাম না। তোমার এত হিংসা কেন? তাহাজ্জুদ বেশি বড়, এই জন্য।
শোনো, ইমাম মালিক আল্লাহর নবীর বড় আশিক, মদিনা রওজার ঘেরান নাকি পায়, আপনারাও পান, পাওয়ার আশা আছে রে আশিক রাসূল আছে? তাহলে ঘন্টায় 13টা বিড়ি টানবি, টাটকা মদিনার ঘেরান পাবে। হ্যাঁ, ধিক্কার ধিক্কার। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আল্লাহ সবাইকে হেদায়েত দান করুন। তুমি আমার নবীর উম্মত, অতএব তোমার মধ্যে ভুল থাকলে বুঝের মাধ্যমে হাসি মুখে বুঝাবার চেষ্টা করব। গালি দেওয়ার কোনো অধিকার আল্লাহ দেয়নি। কথা বুঝেননি? রাহমাতুল লিল আলামিনের মতো দামি আর কেউ আছে? খাজা মঈনুদ্দিন দামি, আমগো নবীর থেকে বড় পিসাব দামি। এই যুবকরা কথা কা, দামি না? তো মক্কায় না যায় ঢাকার দোহারে হজ করো কেন? ও বেলাজা মুসলমান, চিন্তা করছেন কেমন বেহায়া? মক্কায় হজ লাগবে না, দোহারে গেলে হজ বাবার মোলাকাতেই হজ হয়ে যায়। চিন্তা করেন তো ভাইরা আমার। রাগ করেন আপনারা? পিসাবের দালালি করতেছি? সব কথার মূল মাকসাদ রসুলের আদর্শ। আমি পীর মানি, আমিও কিন্তু টাটকা পীরের মুরিদ। খবরদার, আমি আল্লাহওয়ালা ভক্ত, কিন্তু আল্লাহওয়ালা নামের বাটপারের ভক্ত না। আল্লাহওয়ালা কারা? যাদের নামাজ নাই, টুপি নাই এরা। বাদামওয়ালা কাকে বলে? যে চানাচুর বেচে না, যে অল টাইম বাদাম নিয়ে থাকে, ঘুমের মধ্যেও বাদাম, এ হলো আসল বাদামওয়ালা। চানাচুরওয়ালাকে যে অল টাইম চানাচুর বিক্রি করে, ঘুমের ভিতরেও চানাচুরের আওয়াজ। ঠিক আল্লাহওয়ালা তারা যারা অল টাইম আল্লাহর মোহাব্বতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, ঘুমের মধ্যে আল্লাহকে আওয়াজ দেয়। এরে যুবক আল্লাহর গোলাম, আহা কি মজার একটা নাম, নবী নগর। তার মানে কি এখানে নতুন কিছু নবী আছে? এরে নবীর উম্মত, রাহমাতুল লিল আলামিনের আশিক হওয়ার চেষ্টা করো রে বাবা। আমি যদি তোমার মতো যুবক হইয়া নবীর টুপি পরতে পারি, তুমি কেন পারবা না রে বাবা? আমি যদি তোমার মতো যুবক হয়ে দাড়ি লম্বা করতে পারি, তুমি কেন পারবা না? আমি যদি যুবক হওয়ার পরেও তোমার মতো যুবক হয়ে নবীর আদর্শের মালা গলায় লাগায় হালাল ভাবে চলতে পারি, হারাম না খাই, সুদ না খাই, লোন না উঠায় চলতে পারি, তুমি কেন পারবা না? আসলে নবীর মোহাব্বত নাই, নবীর মোহাব্বত ছিল বেলালের অন্তরের মধ্যে। কে সেই বেলাল? গোসলের সময় মাথার টুপি ফালায় না, মদিনার নবীর সুন্নাত। আর তুমি মিলাদের সময় টুপি ঠাইসে দিয়া এরপর আর খবর নেই। টুপি কি শুধু দোয়ার সময় না সব সময়? ওরে বেটা, আমি তো হাফিজুর রহমান, টুপি মাথায় দিয়া ঘুমাই, পড়িয়ে গেলে পরে পরে ভরুক। দিলের তামান্না এক হুজুর আমার বলছে, ওস্তাদ ছাত্র জীবনে, যে আজরাইল যদি আসে দেখে রসুলের সুন্নত আছে, সাদা দিমু না কালা, না পাস করলি নাকি গোল, এই কিলাকিলি পরে কর, আগে টুপিটা অল টাইম মাথায় দে। এই যুবক, রাগ করিস না, তোর জুতা টানার জন্য আমার অন্তর তৈয়ার, যদি তুই রসুলের আদর্শ মান। বল, বিড়ি টানলে কি চেহারা ভালো হয়? যৌবন বাড়ে, ধনী হওয়া যায়? কি লাভ? একটা লাভ কত? আমিও টানব, ঠোঁট লাল হয়, 3 দিন পর্যন্ত মেশকের ঘ্রাণ আসে। আফসোস। ইমাম মালিক মদিনার ঘেরান নাকে পায়, এ কারণে জুতা পরে না। দেখেন কি বয়ান করুন, পায় 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 দুশ্মন।
কিছু ছিদ্রান্বেষণকারী আমগো মোহাব্বতের মুনাফিক ভাইরা, এরাই কয় যে ইমাম মালিক জুতা পায়ে দেয় নাই। এই সব গাঁজাখুরি কথা হাফিজুর রহমান বলে, তা আমরা কি জুতা পায়ে দিয়ে বেদবি করলাম? ও বেয়াদব, ও আহমক, আমি কি বলেছি যে ইমাম মালিক জুতা পায়ে দেয় নাই, অন্যরা দিলে বেয়াদবি হবে? গায়ে পড়ে এত মারাত্মক অন্যায় কেন করো? ইমাম মালিক জুতা পরে নাই, সেটা ব্যক্তিগত মোহাব্বত, সেটা ভিন্ন ব্যাপার। আসলেই যে গ্রামে কয় যারে দেখতে নারী তার চলন বাঁকা, কয় হাফিজুর রহমান কি ওয়াজ করবে, ইলম আছে? একজনে কয় মোটামুটি, থাকলে কি হইবে, আমল আছে? কয় মোটামুটি, আমল থাকলে কি হইবে, বেশি দিন টিকবে? টিকবে না মানে এখন হেলিতে দৌড়ায়, এখন কি কইব? দেখ ওরে মুনাফিক, ও তাজা মুনাফিক, এখন কি কইবে? বেশি দিন টিকবে না। টিকবে না মানে এখন হেলিতে দৌড়ায়, এখন বেশি ভালো ভালো না, এটা কইব তো, এখন বেশি ভালো। আফসোস, আল্লাহ ভাই, বিচারক তো আল্লাহ আছেন, এত টেনশন কেন করেন? এত টেনশন কেন? আল্লাহ তো বিচারক আসেনি। সীমা লঙ্ঘনটা হয়ে গেলেই মরার আগে আসমানি বিচার শুরু। এত টেনশন কেন? পেট ব্যথা আমার, আপনি কাঁদেন কেন? আল্লাহ আপনি হেদায়াত দান করুন। কুওয়াতে নেকি নাদারি বদমকুন বরওয়াজুদে খুদ সতম বেহদমকুন হক নাদারদ দোস্তে খলকা জারেরা নিস্তে ইখস লতে কে দিনদারেরা। ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহ আলাইহি মদিনার জমিনে 70 বছরে একবার বাইতুল্লাহ গিয়া হজ করলেন। কয়বার? কথা কন না কেন? অথচ সপ্তাহে যদি যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, উটের পিঠে হোক বা ঘোড়ায়, সপ্তাহে একবার যেতে পারতেন। কেন যায় না? ইমাম মালিকের অন্তরে নবীর মুহাব্বত। আমি চাই আমি মদিনার মাটিতে আমার দাফন হয়ে যাবে, আমি যদি মক্কায় গিয়া ফিরে আসতে না পারি আমার কপাল খারাপ, আমি মদিনার নবীর জমিন পাবো না। কারণ আল্লাহর নবীর আইন হলো যেখানেই যার মরণ হবে সেখানেই তার দাফন। আমি মদিনার জান্নাতুল বাকির মধ্যে থাকতে চাই, এই কারণে আমি সুযোগ থাকতেও হায়াতের ভয়ে মক্কায় যাই না। কিন্তু দিলের তামান্না মক্কায় যাইয়া আল্লাহকে লাব্বাইক বলে আওয়াজ দিব, কারণ আল্লাহর ঘর এত দামি একটা ঘর, ওই এরিয়ার মধ্যে 1 রাকাত নামাজ পড়লে 1 লক্ষ রাকাত নামাজের সওয়াব। এত দামি আল্লাহর রহমতের মূল সেন্টার হলো বাইতুল্লাহ, কিন্তু হায়াত কত আছে বাকি জানা নাই। এই ভয় ইমাম মালিক মক্কায় যায় না, মদিনার নবীর ইশকের মহব্বতে মদিনায় সময় কাটায়। একদিন রাতের খবর, ইমাম মালিকের সাথে ঘুমের ঘরে একদিন নবীর সাথে মোলাকাত হয়ে গেল। কার সাথে? কার সাথে? রাহমাতুল লিল আলামিনের সাথে মোলাকাত হয়ে গেল। আল্লাহর কাছে শুকর আদায় করা দরকার, যারা ঘুমের ঘরে মদিনার নবীর সাথে মোলাকাত পেয়েছে, আর তারাই নবীর সাথে মোলাকাত পাবে যাদের সুন্নতের আমল মজবুত। এরে নবীর উম্মতের দল, ইমাম মালিক ঘুমের ঘরে নবীর সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়ে হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে ফেললেন, ও পয়গম্বর, আমি মদিনার এক আশেক ইমাম মালিক, আমার মক্কায় যাইতে মনে চায়, বড় অন্তরে টান, কিন্তু হায়াত আর বাকি কত জানি না। আপনি যেহেতু আল্লাহর সাথে এখন ডাইরেক্ট আপনার যোগাযোগ, কারণ নবী আপনিই তো বলেছেন সমস্ত নবীরা কবরের মধ্যে জিন্দা, আল্লাহর মারিফতে নিমজ্জিত অবস্থায় আছে। আওলাদে রাসূল হুসাইন আহমদ মদনী রহমাতুল্লাহ আলাইহি মদিনার নবীর রওজার পাশে হাদিস পড়াচ্ছেন। ওই হাদিসটা যখন পড়াচ্ছেন হাজার হাজার ছাত্ররা বসা, সমস্ত নবীরা কবরে জিন্দা নামাজের হালাতে আছেন। একজন ছাত্র দাঁড়ায় কয়, হযরত, নবীরা নামাজ কেমনে পড়ে এটা কেমনে বুঝবো? আওলাদে রাসূল হুসাইন আহমদ মদনী বললেন, ওরে ছাত্র ভাই,
আমি তো নিজে হাদিস বানাই না, পয়গম্বর বলেছেন, এখানেই তো নবী আছেন, রওজার মধ্যে নবীর থেকেই তুমি জবাবটা নিয়ে নাও। আল্লাহর বান্দা যখন এই কথা বললেন, ছাত্ররা বলে, শায়েখ কেমন করে জানবো? আল্লাহর ওলি আওলাদের রাসূল হুসাইন আহমদ মদনী বললেন, ও ছাত্র ভাই, চোখ দুইটা বন্ধ করে মুরাকাবায় ঢুকে যাও। তোমার আমার মতো মোবাইলওয়ালা তারা ছাত্র না, এরা এমন ছাত্র জগতের জন্য শিরিক বেদাতের মূলোৎপাটনকারী একটা নূরের বাতি। তাহাজ্জুদ কাজা নাই, এরে নবীর উম্মতের দল। এবার ছাত্র চোখ বন্ধ করে দিল, মুরাকাবার হালাতে রুহানিয়াতের দরজা দিয়া দেখে রাহমাতুল লিল আলামিন কবরের মধ্যে রওজার ভেতরে সিজদার হালাতে আছে। ইমাম মালিক প্রশ্ন করলেন, ও পয়গম্বর, আল্লাহর সাথে এখন আপনার ডাইরেক্ট যোগাযোগ, একটু যদি আমাকে আল্লাহর থেকে জেনে বলতেন আমার হায়াত আর বাকি কত। যদি বলেন আমার হায়াত 2 বছর আছে, আমি 2 বার বাইতুল্লাহ গিয়া হজ করব, ফাঁকে ফাঁকে উমরা করব। ইমাম মালিক প্রশ্নটা করা মাত্র রাহমাতুল লিল আলামিন ডান হাত মোবারক উঁচু করে 5টা আঙ্গুল ইমাম মালিকের নবী দেখায় দিলে। ইমাম মালিকের ঘুম ভেঙ্গে গেল, ঘুম থেকে উঠিয়া চিন্তায় পড়ে গেলেন, এত বড় আলেম, এত বড় বুজুর্গ ইমাম মালিক, কিন্তু স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানেন না। এটা ভিন্ন একটা নিয়ামত, আল্লাহ সবাইকে দেয় না। ইমাম মালিক চিন্তায় পড়ে গেলেন, মায়ার নবী আমাকে হায়াত কত আছে জানতে চাওয়ায় 5টা আঙ্গুল দেখায় নবী কি বুঝাইলেন? আমার হায়াত 5 বছর নাকি 5 মাস নাকি 5 দিন নাকি 5 ঘন্টা? কি বুঝবো? বুঝার উপায় নাই। খাদেমের ডেকে বলে, রে খাদেম, এই যুগের শ্রেষ্ঠ স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী আলেম আল্লামা ইবনে সিরিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি তাবিরুর রুইয়া নামক স্বপ্নের ব্যাখ্যার কিতাব লিখেছেন। একটু যাও যাও, স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা জেনে আসো। নবীজি 5 আঙ্গুল উঁচু করে কি ইশারা করলেন? খাদেম চলে গেল, শর্ত একটা দিয়ে দিলেন, খবরদার আমি মালিকের নাম তার কাছে তুমি প্রকাশ করবা না। কোন এক ব্যক্তি দেখছে বলে ব্যাখ্যা নিয়ে আসো। খাদেম চলে গেলেন, আল্লামা ইবনে সিরিন রহমাতুল্লাহ আলাইহির দরবারে গিয়ে বলেন, একজন ব্যক্তি স্বপ্ন দেখলেন রাসূলেরকে, প্রশ্ন করলেন হায়াত কত? নবী 5 আঙ্গুল দেখালেন, ব্যাখ্যা দেন। ইবনে সিরিন বলে, স্বপ্ন দেখলো কে? খাদেম বলে, স্বপ্ন যেই দেখুক না কেন নাম বলা যাবে না। ইবনে সিরিন কয়, তাড়াতাড়ি দৌড় দাও, ব্যাখ্যাও দেওয়া যাবে না। কারণ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়ার আগে মূলনীতি হলো কে স্বপ্ন দেখলো তার আগে পরিচয় দরকার। কারণ স্বপ্ন যদি কোনো ভণ্ড বেদাতীরা দেখে, ব্যাখ্যা হবে জাহান্নাম। আর যদি স্বপ্ন কোনো সুন্নতের আমলওয়ালা তাহাজ্জুদওয়ালা কান্নাওয়ালা দেখে, তখন তার ব্যাখ্যা হবে সিরাতাল মুস্তাকিম। এইবার খাদেম আবার দৌড়ায় গেলেন, ইমাম মালিক হযরত নাম না বললে ব্যাখ্যা হবে না। ইমাম মালিক বলে, যাও যাও নামটা বলে দাও। এবার ইমাম মালিকের খাদেম আবার দৌড়ায় গেলেন, ইবনে সিরিনের কাছে নাম বলে দিলেন, কে স্বপ্ন দেখেছেন? বলে ইমাম মালিক। বলে, তাড়াতাড়ি শুনায়া দাও। আল্লাহর নবী 5 আঙ্গুল মোবারক উঁচু করে ইমাম মালিকের ইশারা করে বুঝাই দিলেন, ও মালিক, 5টা এলেমের খবর আল্লাহ ছাড়া আমি নবীর কাছেও নাই। 5টা এলেমের খবর কে জানেন? 1 নম্বরে কিয়ামত কবে হবে কে জানেন? এই মিয়া, কিয়ামত হবে কবে জানেন আপনারা? বিজ্ঞানীরা জানে 7ই মে হবে, মে মাসের 7 তারিখ হবে। হয়েছিল নি? কেউ মুরব্বীরা ভুলে গেছেন? ওই যে খবর প্রচারকরা বলেছিল, আবহাওয়া অফিস বলেছিল, গবেষণা করে বলছে রেডি হয়ে যাও, মে মাসের 7 তারিখে কিয়ামত। যখন এমন ভাবে ধরা খাইলো, ওই দিন থেকে এখন আর কোনো গ্যারান্টি দিয়ে কথা কয় না। এখন কথা বলার শেষে কয় হতে পারে, সম্ভাবনা আছে। এরে নবীর উম্মত, কিয়ামত কবে হবে কে জানেন? আর কেউ কথা কন না কেন? আর কেউ জানে না, একমাত্র কে জানেন? কুল লা ইয়ালামু মান ফিস সামাওয়াতি
সামাওয়াতি ওয়াল আরদিল গায়বা ইল্লাল্লাহ। হে নবী, উম্মতের জানায় দেন, আসমান জমিনের বাসিন্দারা কেউ গায়ব জানে না, কে জানেন? আলিমুল গায়বি ওয়াশ শাহাদাতি হুয়ার রহমানুর রহিম। গায়বের মালিক কে? কিয়ামত কবে হবে কে জানেন? 2 নাম্বার, আগামীকাল না কবে বৃষ্টি হবে, কখন হবে কে জানেন? বৃষ্টি কখন, কোথায়, কিভাবে হবে, কতক্ষণ হবে, একমাত্র আল্লাহ জানেন। 3 নাম্বার, তুমি কালকে কি খাইবা কে জানেন? মোল্লা, আল্লাহ জানবেন কেন? আমিও তো জানি। আগামীকাল পহেলা বৈশাখ, সকালবেলা ইলিশার পান্তা রেডি। এরে বান্দা, তুমি ইলিশার পান্তা খাওয়ার জন্য রেডি হয়ে আছো, আল্লাহ তাআলা ঘুমের মধ্যে এমন অসুস্থ বানায় দিলেন, জ্বর, ইলিশ মাছের গুল্লি মারি আলু ভর্তাও চলে। কে জানেন কি খাবি? এরে আল্লাহর গোলাম, কেউ মনে করিও না রে ভাই, ইলিশ মাছের একটা পিস হোটেলে যদি খাও 30 থেকে 50 টাকা দাম, কিন্তু পহেলা বৈশাখ যখন আসবে 500 টাকা দাম। যারা খাইলো তারাও জালেম, যারা খাওয়াইলো তারাও জালেম। ইলিশ পান্তা তো আমরাও খাই, তোমরাও খাও, কিন্তু ওই দিন রমনা পার্কের গোড়ায় গিয়া খাওয়াই যে লাগবে, এই ধারণা হলো হারাম। এরে নবীর উম্মতের দল, তুমি একটা ওয়াজের আয়োজন করে মানুষের দাওয়াত দিয়ে ইলিশ খাওয়াও আর দোয়া করো, আল্লাহ একটা বছর চলে গেল, কত গুনাহ করছি, মাফ করে দাও। নতুন নববর্ষ শুরু হলো, আজ আমার বছরের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখ, মাফ করে দাও। সামনের একটা বছর জানো তোমার গোলামির মধ্যে কাটাইতে পারি, তৌফিক দাও। কান্না করা দরকার। মুসলমান শুধু আনন্দই করে, গুনাহ করলি টের পাইলি না রে বাবা, মরণের পরে টের পাবি গুনার মজা কত। এরে নবীর উম্মতের দল, ইমাম মালিক আল্লাহর নবী বুঝাইলেন 5টা ইলমের খবর আল্লাহ জানেন। 3 নাম্বার কি বললাম, খানার ব্যাপারে আল্লাহ জানেন। 4 নাম্বার, মায়ের গর্ভের বাচ্চাটা কি হবে কে জানেন? পণ্ডিতে কয় না হুজুর, আমরাও জানি, কম্পিউটারে জানলাম গর্ভের বাচ্চাটা ছেলে হবে মেয়ে হবে, এই রকম হাত, এই রকম পা, সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণ ভালো। আমি বলবো পণ্ডিত ভাই, মার বাচ্চা দানির মধ্যে যখন বাবার নাপাক পানি চলে গেল, 40 দিনের পরে নাপাক পানি রক্ত, আবার 40-এর পরে গোশত, আবার 40-এর পরে হাড্ডি, মা এখন ঘুরায় ঘুরায় পড়ে যায়, খানার প্লেট নিয়ে পড়ে যায়। সবাই জানতে পারলাম মায়ের গর্ভে বাচ্চা কনসেপ্ট করেছে। এখন পণ্ডিত তুমি বলো, 1 মাস হয়ে গেল, এই বাচ্চাটার ভবিষ্যৎ হালাত 10 মাস পরে কি হবে? এখন প্রমাণ হবে তুমি কেসা পণ্ডিত। পারবে কে জানেন? 5 নাম্বার, বান্দা তোমার কখন, কোন সময়, কোথায় মরণ হবে কে জানেন? একমাত্র আল্লাহ জানেন। তোমার মরণটা এখনো হতে পারে কি পারে না? ওই যে ঢাকা থেকে স্বামী আর স্ত্রী বাচ্চা নিয়ে রওনা, সারাটা দিন সকালবেলা বাচ্চা নাকি বলছে আম্মু আকাশে উড়বো, আকাশে উড়বো, আকাশে। এমন ওরাই যে উড়লো, জীবনটা একেবারেই শেষ হয়ে গেল। বিমান দুর্ঘটনায় ভাবেও নাই আমার নেপালের পথে আমার মরণ লেখা আছে। মরে মুসলমান নবীর উম্মতের দল, এখানে তুমি আসছো, বাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার গ্যারান্টি তোমার হাতে নাই। অতএব মরণের আগে তৈয়ার হয়ে যাও, গুনাহ নিয়ে কবরের বিছানায় যেও না। মায়ার নবী চোখের পানি ছেড়ে কান্না করেন আর বলেন, অল্প বয়সে আমার কালো চুল সাদা হয়ে গেল, কবরের চিন্তা।
এরে নবীর উম্মত, সাহাবায়ে কেরামের থেকে দামি কোনো আমলওয়ালা কেউ নাই। অথচ তাকায়া দেখো, আবু বকরের মতো দামি সারা রাত কান্না করে, ওমরের মতো দামি ব্যক্তি জান্নাতের টিকিট হাতে পাইলেন, এরপরও সারা রাত কান্নার আওয়াজ। ওসমানের কান্না, হযরত আলীর কান্না রাদিয়াল্লাহু আনহুম। অথচ তুমি একজন মানুষ, এখানে যারা হাজির হয়েছো, যারা নামাজ পড়ি, রোজা রাখি, পর্দা করি, হালাল খাই, আমি সহ আপনারা কি বলতে পারবেন টুকটাক যা আমল করি আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে কোনো গ্যারান্টি? যদি কোনোদিন আমল কবুল হইয়াও থাকে, অহংকারী করার কারণে সওয়াব কাটা যাবে। এরে নবীর উম্মতের দল, ও উলামায়ে হযরত, আপনি যত বড় মুহাদ্দিস দাবি করেন, সাহাবায়ে কেরামের থেকে বড় মুহাদ্দিস আপনি আমি হতে পারবো না। যত বড় আলেম, যত বড় খতিব, যত বড় মুফতি সাহেব, সাহাবায়ে কেরামের থেকে বড় মুফতি কেউ নাই। সাহাবায়ে কেরামদের থেকে বড় তাকওয়াওয়ালা কেউ নাই। সাহাবায়ে কেরামদের থেকে বড় আলেম কেউ নাই। সাহাবায়ে কেরামদের থেকে বড় দুনিয়া থেকে কেউ নাই। এত দামি, এত দামি, এরপরও দেখেন রাতের তাহাজ্জুদ বন্ধ নাই, ইশরাক বন্ধ নাই, আউয়াবিন বন্ধ নাই, চাশত বন্ধ নাই, সালাতুল হাজত বন্ধ নাই, সালাতুত তাসবিহ বন্ধ নাই, সালাতুত তাওবা বন্ধ নাই। ছেলে মেয়ের হক আদায়ের বেলায় কমতি নাই, স্ত্রীর হক আদায়ের বেলায় কমতি নাই। সব দিক যদি ঠিক রাখতে পারে, আর আপনি আমি মুফতি সাহেব বড় বিজি, আবু হানিফার থেকে আপনি বড় বিজি হন নাই, সারা রাত মাসআলা রিসার্চ করে, এরপরও রাতের বেলা নফল ইবাদত বন্ধ নাই, কান্না বন্ধ নাই, তাকবীর উলা বন্ধ নাই। রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহমাতুল্লাহ আলাইহি এত বড় বুজুর্গ, এত বড় আলেম, ফকিহুল উম্মাহ, জগৎ বিখ্যাত আল্লাহর ফকিহ, আল্লাহর খাস বান্দা, কিন্তু 22 বছর পরে একবার তাকবীর উলা ছুটে গেল। 22 বছর পরে একবার তাকবীর উলা ছুটায় এমন কাদাই যে কাঁদলেন রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি। সন্তানের ইন্তেকালও তিনি এত কাঁদেন না। ওরে মুসলমান নবীর উম্মত, ভালো করে মনে রাখতে হবে, ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, নবীর ওয়ারিস হলো উলামায়ে কেরাম। সমাজের অন্ধকার দূর করবে উলামায়ে কেরামের ইলম আর আমল দিয়া। অতএব আমলের মধ্যে যদি তাকওয়া না থাকে, ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহ মিন ইবাদিহিল উলামা, আল্লাহ বলেন আলেম ওলামারা আল্লাহকে বেশি ভয় করবেন। তার মানে সাধারণ মানুষ উল্টা পাল্টা করতে পারে, একজন আলেম করতে পারবে না, তার মধ্যে আল্লাহর ভয় বেশি। এরে নবীর উম্মতের দল, এখানে বহু যুবক আল্লাহর গোলাম, ও এলাকার যুবক, ও বৃদ্ধ বাবাজি, ও পর্দার আড়ালের মা, পায়ে হাত রেখে বলে যাই, রে যুবক ভাই, আমিও তোমার মতো যুবক, আমার মতো হতে বলি না, তোমার লাইনে যুবক। আজকে দেখো চাকরি করে, ব্যবসা করে, নবীর সুন্নতের আমলওয়ালা আছে না নাই? তুমি কেন পারবা না রে বাবা? আল্লাহর নবীর ইশক মোহাব্বত অন্তরে ঢুকায় নাও, সাহাবায়ে কেরামদের মোহাব্বত অন্তরে ঢুকাও। নিজের আমলের হিসাব করো, নিজের আমলের হিসাব মিলাও। অন্যের ব্যাপারে সমালোচনা করে খামোখা গুনাহ নিও না। আল্লাহর কাছে তওবা করো, কান্না করো, কারণ দুনিয়ার থেকে গুনাহ নিয়ে যদি কবরে যাও, আল্লাহর নবী বয়ান করে বলেছেন, 2 হাত উঁচু করে, আঙ্গুল ফাঁকা করে, এক হাতের আঙ্গুল আর এক হাতের মধ্যে ঢুকাই নবী দেখাইছেন, ওরে গুনাহগারের কবরের এমন অবস্থা হবে, 2 পাশের মাটির চাপ, মাটির চাপে এক পাজরের হাড় আর এক পাজরের মধ্যে ঢুকে যাবে। হাসরের ময়দানের আযাব তো কঠিন। এই জমিন থেকে 9,30,00,000 মাইল দূরে হলো সূর্য, হাসরের ময়দানে থাকবে মাথার উপরে। ওই সূর্যের তাপে গুনাহগারের মগজ টকবক করে ফুটবে। ওরে নবীর উম্মতের দল, এমন একজন সাহাবীর নাম বলো যিনি তাহাজ্জুদ ছাড়া কবরে চলে গেলেন। এমন একজন খাঁটি আল্লাহর গোলামের নাম বলো যার জীবনে কান্নার আওয়াজ নাই, আর তোমার চোখে কোনো পানি নাই। সবাই নামাজে দাঁড়ায় গেল, নামাজে ডানে বামে দেখি অনেকেই কাঁদে, তোমার আমার চোখে পানি নাই। মনে করিও না কপাল বুঝি ভালো না, না, চোখে পানি না আসার কারণ হলো কপাল বুঝি পড়ে গেল। সবাই মুনাজাত ধরলো, দাওয়াতুল হকের মুনাজাত, কান্না কান্না কান্না। আমার ডানে কান্নার আওয়াজ, বামে কান্নার আওয়াজ, সামনে কান্নার আওয়াজ, পেছনে কান্নার আওয়াজ। আমার চোখে কেন পানি নাই? খোদা
খোদার কসম আমার কপাল পোড়া, গুনার কারণে দিল শক্ত, শক্ত দিলওয়ালার চোখে পানি আসবে, অথচ চোখের পানির এত দাম। ও বান্দা, যদি চোখের পানি ছেড়ে কান্না করো, গালের নিচে পানিটা আসার আগেই জীবনের গুনাহ মাফ। অতএব আল্লাহর দরবারে কান্নাওয়ালা চোখের জন্য দোয়া করো। যেই চোখে কান্না নাই, ও মাওলা সেই চোখ আমার লাগবে না। যেই জবানে তোমার জিকির নাই, সেই জবান আমার লাগবে না। যেই কলবে আখিরাতের ফিকির নাই, ওই কলব আমার লাগবে না। যেই জীবনে নবীর সুন্নাত নাই, ওই জীবন আমার লাগবে না। আল্লাহর কাছে একদিন না একদিন বলতে থাকো, ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফীনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা। চেষ্টা করা বান্দার কাজ পূরণ করবেন আমার আল্লাহ। জুলাইখারে দরজায় তালা লাগাইয়া, জুলাইখা ইউসুফ নবীরে তালা লাগাইয়া বলে, ও ইউসুফ আমার মনের আশাটা পূরণ করে দাও। ইউসুফ নবী বলেন, রে জুলাইখা কি বললা? আমি তো একজন নবীর সন্তান। বলে দরজায় তালা, কোনো কথা চলবে না। ইউসুফ নবী চিন্তায় পড়ে গেলেন। আল্লাহর সাহায্য নেমে আসলো। ইউসুফ নবী ডাক দিয়া কয়, জুলাইখা দরওয়াজায় তালা লাগাইছো তুমি, ধাক্কা দিব আমি, তালা খুলবে আমার আল্লাহ। এরে নবীর উম্মত, ধাক্কা দেওয়া তোমার দায়িত্ব। কান্না করো, আল্লাহ প্রতি রাত্রে প্রথম আসমানে এসে ডাকেন, বান্দা তোমার কি দরকার? চাইতে দেরি পাইতে দেরি নাই। উদউনি আস্তাজিব লাকুম। বান্দা তুই ডাক দিবি, জবাব দেওয়ার জন্য আমি আল্লাহ তোর কাছেই হাজির হয়ে গেছি। ও বান্দা, আমি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আমেরিকা যাওয়া লাগবে না। মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বা। সুফিয়ায়ে কেরাম বলেন, যেই বান্দা নিজেকে চিনবে সে আল্লাহকেও চিনবে। এই জিব্বা নামের মেশিনটা দিয়া নারায়া নারায়া 30 বছর 40 বছর কত কথা সাপ্লাই দিলাম। মাইক চলে, ব্যাটারির চার্জ যায়, বিদ্যুতের বাতি জ্বলে, বিল দেওয়া লাগে। জিব্বা নামের মেশিন দিয়া কত কোটি কোটি কথা সাপ্লাই হয়ে গেল। এই মেশিনটা কে বানাইলেন? মেশিনের তেল, পেট্রোল, অকটেন কে দেয়? এই মেশিনের চার্জ কে দেয়? আজও পর্যন্ত জিব্বা নামের মেশিন ব্যথাও হয় না, নষ্ট হলো না। এর বান্দা যদি একবার চিন্তা করে খুঁজদা, নির্ণয় করে বের করতে পারতা, কেউ না, তিনি আমার আল্লাহ। ওই আল্লাহ কত বড় দয়াময়। ওই আল্লাহর মহব্বত অন্তরে ঢুকাইয়া জাহান্নামের ভয় আল্লাহর কাছে মাপ চাও। নিজে আমল করি, খবরদার নিজে আমল করিও জান্নাত পাওয়া যাবে না। আমার মাথার উপরে ছেলের হিসাব, আমার জীবনের উপরে মেয়েটার হিসাব, আমার অধীনে আমার স্ত্রীর হিসাব। ও আল্লাহর বান্দা, নিজের হিসাব মিলাও, ছেলে মেয়ের হিসাব মিলাও, স্ত্রীর হিসাব মিলাও, এরপরে পাড়া প্রতিবেশীর হিসাব মিলাও। কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা। আল্লাহর কাছে শেষ তওবা করো। চেষ্টার শেষ বয়ান হলো, চেষ্টার পরিণাম শেষ কথাই হলো তওবা আর চোখের পানি। এটাই হলো চেষ্টার শেষ কথা। তওবা করো, কান্না করো, মালিক আমার মতো গুনাহগার কেউ নাই। নবীনগরের মানুষ আমাকে চেয়ারে বসাইয়া কত স্বাগতম দেয়, স্লোগান দেয়, আমার মতো ভালো কেউ নাই। আল্লাহ তুমি জানো আমার মতো জাহান্নামের আসামি কেউ নাই। আমার হাত না পাক, আমার চোখ না পাক, আমার জিহ্বা না পাক, আমার কান না পাক, আমার অন্তর না পাক। মানুষ এক বোতল পানি নিয়ে কয়, ও কুয়াকাটার হাফিজুর রহমান, আমার এক বোতল পানিতে একটু ফু দিয়া দাও, আমার ঘরের রোগী অসুস্থ। আমি হাফিজুর রহমান বোতলের মধ্যে সূরা ফাতিহা পড়ে, কোরআন পড়ে ফু দিয়া নিজের প্রশ্ন করি, আমার পানি ভরাই কি অসুস্থ রোগী ভালো হবে? ও মাওলা, আমি তো জাহান্নামের অসুস্থ রোগী, জাহান্নামের আমি অসুস্থ রোগী। আমার হাত না পাক, আমার পাও না পাক, আমার জিহ্বা না পাক। মোবাইল কানে লাগায় কত মিথ্যা আওয়াজ দিলাম। মিথ্যা আওয়াজ দিয়া কি হবে? তখন আল্লাহর কাছে মাপ চাই আর আল্লাহকে বলি, আল্লাহ যেই বান্দাটা পানি ভরা নিল, বড় ভক্তি করেছে, আমাকে ভালো বলেছে, ও আল্লাহ তুমি কুদরতি হাতে জাহান্নামের আসামির খাতার নাম কাটাইয়া তুমি আমাকে জান্নাতের সুস্থ মানুষ বানায় দাও।
এরে নবীর উম্মতের দল, ও ছাত্র ভাই, আল্লাহর কাছে কান্না ছাড়া কোনো পথ নাই। ছাত্ররা আল্লাহর কাছে কান্না করো ভোর রাত্রে, ওই 2 রাকাত নামাজ পড়ে কান্না করো, ও মালিক তুমি তোমার গোলাম বানায় দাও। আমিও মানুষ, সাহাবায়ে কেরামও মানুষ, আল্লাহর কাছে তওবা করি, গুনাহ তো করিয়েই ফেলেছি, এখন কি করা যায়? আল্লাহ বলেন তওবার দরজায় ফিরে আসো, কান্না করো, আল্লাহর কাছে মাপ চাও। আল্লাহ জীবনে গুনাহ করব না, জীবনে দাড়িটা কাটবো না, বেপরদায় চলবো না, মা বাবারে কষ্ট দিব না, আল্লাহওয়ালাদের বিরোধিতা করব না, দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করব না, জাতির বিপক্ষে কোনো ষড়যন্ত্র করব না, আল্লাহওয়ালার পরামর্শ নিয়ে আমল ভালো করব, সহিভাবে কোরআন পড়ব, আল্লাহর নবীর সুন্নতকে আঁকড়ায় ধরব, মাথার যাই হোক না কেন নবীর আদর্শের টুপি আর ফালাবো না, নবীর আদর্শের দাড়ি আর ছাড়ব না, নবীর আদর্শের পোশাক আর ছাড়ব না, কোনো ব্যক্তি বুঝি না, কোনো দল বুঝি না, আমার মূল টার্গেট হলো আমি জান্নাতে যাব। জান্নাতে যাওয়ার বিশ্ব রোড সিরাতুল মুস্তাকিম, আর ওই সিরাতুল মুস্তাকিমে ঢোকার জন্য একজন সিরাতুল মুস্তাকিমের পথিকের সাথে লাইন লাগাতে হবে, আর ওই লাইনটা ক্লিয়ারের জন্যই লাগবে পয়গম্বরের সুন্নতের আমল। অন্তর যদি তওবার জন্য ভালো হয়, মুনাফিকি না থাকে, খাঁটি তওবা নিয়তে 2 হাত আমার আল্লাহকে দেখায়া দাও। আয় আল্লাহ সবার হাত আপনি কবুল করে নেন, নবীর আদর্শওয়ালা বানায়া দেন, দাওয়াতুল হক কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ সুন্নতের আমলওয়ালা জীবন দান করেন আল্লাহ, উলামায়ে কেরামদের হকের মিশন কবুল করে নেন আল্লাহ, মা বাবার খেদমতের জন্য কবুল করে নেন, তওবা কবুল করে নেন, তওবার উপরে মজবুত হয়ে চলার তৌফিক দান করেন। আয় আল্লাহ নবীজির সুন্নতের আমলের আগ্রহ বাড়ায়া দেন, গুনাহের প্রতি ঘৃণা জমায়া দেন। আয় আল্লাহ মেহেরবানি করে আমাদের সবাইকে মাফ করে দেন আল্লাহ, আমাদের তওবা নবীজির ওসিলায় কবুল করেন, আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন। اللهم اجعلني من المستجابين للدعوات، اللهم اجعلني من المستجابين للدعوات، اللهم اجعلني من المستجابين للدعوات. اللهم إني أستودعك حياتي وإيماني وعملي وأهلي ومالي وعزتي، فإنه لا يضيع ودائعك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. আয় আল্লাহ গুনার বোঝা মাথায় নিয়ে আপনার দরওয়াজায় হাজির, কুদরতের নজর দিয়ে দেখেন নবীনগরের স্কুল মাঠের ভেতরে কত আলেমরা হাত তুলেছে, কত যুবক, কত সাদা দাড়িওয়ালা হাজি সাহেব। আয় আল্লাহ বিভিন্ন মাদ্রাসার কত ছাত্র ভাই, আয় আল্লাহ স্কুল কলেজের কত ছাত্র ভাই, কত ব্যবসায়ী, কত শ্রমিক, কত চাকরিজীবীরা হাত তুলেছেন আল্লাহ। পর্দার আড়ালের কত মা বোনেরা হাত তুলেছেন আল্লাহ। দুনিয়া চাই না আখিরাত চাই, গুনাহ করে করে জীবনটারে নাপাক করেছি রে আল্লাহ। আজকে আমরা তওবা করেছি আর গুনাহ করব না। আয় আল্লাহ তওবা কবুল করে নেন, তওবার উপরে মজবুত ঈমান দান করেন আল্লাহ। আলোচনার ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দেন। আয় আল্লাহ বাকি কথা আমল করার তৌফিক দান করেন। সওয়াবটুকু নবীজির রওজা মোবারকে পৌঁছাইয়া দেন। আদম নবী থেকে আজ পর্যন্ত যত মুমিন মুমিনাত কবরে সবার রুর উপরে সওয়াব পৌঁছায়া দেন। ও দয়ার মালিক কারো হাত খালি ফিরাইয়া দিয়েন না। আয় আল্লাহ সকলের মোনাজাত নবীজির ওসিলায় কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ উলামায়ে কেরামদের এই আয়োজন কবুল করে নেন। এলাকার ঘরে ঘরে হেদায়েতের বাতি জ্বালায় দেন।
প্রত্যেকটা ভাই বোন মা সবাইকে আবেদা জাহেদা পর্দা নিশি বানায় দেন। মা বাবাকে কোরআনওয়ালা নেককার সন্তানের মা বাবা বানায় দেন। ঘরে ঘরে নেককার ছেলে মেয়ে দান করেন। আয় আল্লাহ সারা দুনিয়ায় শান্তি দান করেন। বাংলাদেশ শান্তির দেশ বানায় দেন। ইসলাম ও দেশ রক্ষায় যারা জীবন দিল মাফ করে দেন। প্রশাসনিকভাবে যারা কাজ করে দিন ও দেশের খাদেম বানায় দেন। সমস্ত মাদ্রাসাগুলো কবুল করে নেন, মসজিদগুলো কবুল করে নেন। সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নবীর আদর্শওয়ালা বানায় দেন। অন্তরের থেকে রিয়া হাসাদ কিবির দূর করে ইখলাস দান করেন। আয় আল্লাহ সবার সাথে ঈমানের সূত্রে মোহাব্বত বাড়ায়া দেন। নবীজির মোহাব্বতে মোনাজাত কবুল করে নেন। নবীজির রওজা কাবা জিয়ারতের তৌফিক দান করেন আল্লাহ। ঘুমের ঘরেও যদি হয় নবীজির সাথে মোলাকাত করায় দিয়েন আল্লাহ। আয় আল্লাহ সুন্নতের আমলওয়ালা জিন্দেগি দান করেন। গুনাহের প্রতি ঘৃণা জমায়া দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ জাহান্নামের ভয়ে ঢুকায়া দেন। আয় আল্লাহ কিবির মুক্ত জিন্দেগি দান করেন আল্লাহ। ও দয়ার মালিক যারা ব্যবসা করে, চাকরি করে, লেখাপড়া করে কামিয়াবি দান করেন। আয় আল্লাহ অভাবীদের অভাব দূর করে দেন। ঋণগ্রস্ত ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ মোনাজাতের পরে সবাই যার যার বাড়ি চলে যাবে। কেউ গিয়ে দেখবে মা এখনো ঘুমায় না, সন্তানের অপেক্ষায় বসে আছে। আর একদল আপনার গোলাম এখানে আছে যাদের মা নাই, যাদের বাবা নাই, অন্ধকার কবর থেকে দোয়া চায়। ওরে সন্তান, সাদা কাপড়ের প্যাকেট বানায়া মা বাবারে কবরে রাখছো, ওই মা বাবার চেহারাটাও কি মনে পড়ে না? মা বাবার জন্য কি মায়া হয় না? ও দয়ার মালিক কুদরতের নজর দিয়ে দেখেন এই ময়দানে কারা মা বাবা হারাইয়েতি। ইয়েতিমদের দিকে তাকাইয়াও কি মায়া হবে না রে আল্লাহ? গুনার কারণে দিলটা পাথর, চোখে পানি নাই, কান্নাওয়ালা চক্ষু দান করেন আল্লাহ। ও মালিক কান্নাওয়ালা চক্ষু দান করেন আল্লাহ। কয়দিন কার হায়াত আছে জানা নাই। গত 2 দিন আগে নেপালের পথে বিমান দুর্ঘটনায় কত আমার ভাই, কত বোনেরা, কত মায়েরা চলে গেল। আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া ধুকে 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 মরে গেল। যখন আগুন জ্বলছিল কেমন জানি করেছিল রে মালিক। ও দয়ার মাওলা, মরণ তো হবে, তবে গুনাহ নিয়ে কবরে যাব না। মরণ থেকে পালানোর রাস্তা নাই, মরণ তো হবে, তবে মরণটা কোরআন তেলাওয়াতের অবস্থায় চাই। মরণটা নামাজের হালাতে যেন হয়, নেক আমল অবস্থায় মরণ চাই। দিনের খেদমত ইখলাসের সাথে করার হালাতে মরণ চাই। হঠাৎ মরণ থেকে পানা চাই রে আল্লাহ, অ্যাক্সিডেন্টের মরণ থেকে পানা চাই রে আল্লাহ। ও মালিক এই জায়গায় জানি না কে মা হারায়া বাবা হারায়া কান্না করে। গুনার কারণে দিল পাথর, চোখে পানি নাই, কান্নাওয়ালা চক্ষু দান করেন আল্লাহ। ও নবীনগরের মানুষ ডানে বামে তাকায়া দেখেন কার চোখের পানিগুলো গাল বেয়ে বেয়ে পড়ে। পারলে হাতটা বাড়ায়া দোয়া নেও। কান্নাওয়ালার দোয়া খালি ফেরত যাবে না। ও কান্নাওয়ালা ভাই, এই ময়দানে আমার মতো গুনাহগার জাহান্নামের আসামি আর কেউ নাই। এ চেয়ারে বসে কথা বলার এলেম নাই, আমল নাই, কিছুই নাই। আপনাদের কাছে একটু দোয়া ভিক্ষা চাই। আল্লাহ দয়া করে সম্মানের জায়গায় বসাইছেন, গুনার কারণে যেন পড়িয়া না যায়। এলেমে আমলে ইখলাসে বরকত বাড়ায়া দেন আল্লাহ। সকল কবর জান্নাতের বাগান বানায়া দেন আল্লাহ। যারা বেঁচে আছেন হায়াত বাড়ায়া দেন। অসুস্থ রোগী কুদরতের হাতে সুস্থ বানায়া দেন। আওয়াজের ভেতরে স্পষ্টতা, ইখলাস, রুহানিয়াত দান করেন আল্লাহ। নবীজির মোহাব্বতে, কোরআনের নিসবতে সুস্থতা দান করেন আল্লাহ।
দীর্ঘ নেক হায়াত দান করেন আল্লাহ, দীর্ঘ নেক হায়াত দান করেন আল্লাহ, দীর্ঘ নেক হায়াত দান করেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ ইলমের নূর দিয়া সিনাটা ভরপুর করে দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ মাহফিলের ওসিলায় এলাকার ঘরে ঘরে হেদায়েতের বাতি জ্বালায় দেন আল্লাহ। মুখালিফের মুআফিক বানায় দেন আয় আল্লাহ, মুখালিফের মুআফিক বানায় দেন আল্লাহ। আহলে হকের ব্যানার মজবুত করে দেন আল্লাহ। সমস্ত নবীর উম্মতের এক হওয়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ। সুন্নতের আমলের আগ্রহ বাড়ায় দেন আল্লাহ। সমস্ত উলামায়ে কেরামদের মিশনকে আপনি এক ও নেক বানায় দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ সমস্ত মানুষদের আমিন কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ দিলের নেক আশাগুলো পূরণ করে দেন। প্রত্যেকটা যুবক ভাইকে দিনের খাদেম বানায় দেন। আয় আল্লাহ প্রত্যেকটা যুবকের মোনাজাত কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ জান মাল ইজ্জত সন্তান স্ত্রী মা বাবা ছেলে মেয়ে আয় আল্লাহ মাদ্রাসা মসজিদ সব আপনার কুদরতের হাতে আমানত, মেহেরবানি করে হেফাজত করেন আল্লাহ। হেদায়েতের নূর সবার সিনার মধ্যে দান করেন আল্লাহ। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি।